ассалому алайкум тамошобинони азизи телевизиони вилояти суғд. барномаҳои телевизиони вилоят идома доранд. айни замон ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ пешкаш карда мешавад. хуб, меҳмони барномаи имрӯзаи мо ҳастанд тоҷибой султонӣ, доктори илмҳои филологӣ, профессор. устод, мо шуморо ба барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ хушомадед мегӯем ва барои иштирокатон арзи сипоси хешро баён медорем. ва имрӯз мо бо меҳмони барнома мавзӯи подшоҳии лӯҳросп дар шоҳномаро мавриди баррасиву таҳлил қарор медиҳем. хуб, устод, ман пеш аз оне ки бевосита яъне саволе ки ба мавзӯи барнома вобаста аст ба шумо ироа кунам, аввал мехостам фикри худро камтар дар бораи ҷойгоҳи шоҳномаи фирдавсӣ ва бузургдошти он дар Тоҷикистон баён медоштед. ташаккури зиёд. барои ман боиси ифтихор аст ки имрӯз дар яке аз барномаҳои бисёр мӯътабар ва серхонандатарини телевизиони вилояти суғд, яъне фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ қарор дорам. воқеан ҳам вақте ки мо дар бораи Абулқосими Фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ андешаронӣ мекунем, бояд таъкид намуд ки баъд аз ба даст овардани истиқлоли давлатӣ таваҷҷӯҳ ба баланд бардоштани эҳсоси худшиносӣ, худогоҳӣ, ҳуввияти миллии аҳли ҷомеа хеле боло рафт ва дар ин замина бори дигар рӯй овардан ба шоҳномаи Фирдавсӣ ки яке аз шоҳкорҳои беназири адаби ҷаҳон ба ҳисоб меравад, хеле зиёд гардид. дар ин замина дар кишвари азизи мо чандин конферансҳои бисёр сатҳи ҷаҳонӣ роҷеъ ба бузургдошти шоҳномаи Фирдавсӣ баргузор гардиданд, зеро шоҳнома яке аз асарҳои маҳсуб меёбад ки чуноне ки таъкид кардем дар адабиёти ҷаҳон назир надорад. ҳатто агар мо кӯшиш кунем ки онро бо бузургтарин осори адабии офаридаи адибони ҷаҳон яъне ҳамто ҷӯем, воқеан ҳам беназир аст ва баъзан мешавад ки баъзе донишмандон шоҳномаро бо Илиада ва Одиссеи Ҳомери юнонӣ баробар медонанд ва таъкид мекунанд ки шукӯҳи шоҳнома бештар аз ин асари ёдшуда аст. ва бояд таъкид кунам ки барои мо боиси ифтихор аст ки 5 декабри соли 2023 пешвои муаззами миллат зимни суханронӣ дар симпозиуми байналмиллӣ бузургдошти академик Бобуҷон Ғафуров суханронӣ карда таъкид намуданд ки шоҳномаи Фирдавсӣ дар кишвари мо аз нав чоп карда мешавад ва ба ҳар як хонадони тоҷик дастрас карда мешавад. албатта ин иқдом на танҳо дар дохили кишвар, балки берун аз он дар тамоми кишварҳои қаламрави забон ва адаби форсӣ дастгирии ҳамаҷониба ёфт. яъне мо борҳо шоҳид ҳастем ки тавассути шабакаҳои интернетӣ ҳамзабонони мо аз ин ташаббуси пешвои муаззами миллат ҷонибдорӣ мекунанд ва ифтихор мекунанд ки тоҷикон яке аз ворисони асил ва арзандаи он мероси бисёр гаронбаҳои гузаштагони мо ҳастанд. ва вақте ки мо дар бораи шоҳнома изҳори андеша мекунем, бояд таъкид кунем ки аксар кишварҳои Аврупо ҳанӯз осори офаридаи худро ки қаблан масалан 200 сол гузашта бошад, онро бе ёрии тарҷума яъне душворӣ мекушанд ки омӯзанд, вале мо бо он ки беш аз 1100 сол аз таълифи шоҳнома сипарӣ гардидааст, ин осорро бо ҳамон забони асл, бо ҳамон ширинӣ, шевоӣ ва равониаш дарк мекунем. яъне ин хушбахтии мо аст, хушбахтии миллати тоҷик аст. албатта ин хушбахтии миллати мо аст. ин баёнгари он аст ки мо соҳиби таърих ва тамаддуни бисёр кӯҳанбунёд ҳастем ва ин суннатҳо бо гузашти асрҳо ҳанӯз ҳам устувор ва побарҷо то имрӯз омада истодаанд. ва вақте ки мо шоҳномаи Фирдавсӣ мегӯем, бояд донем ки шоҳнома боиси якпорчагии миллати мо аст ва ҳаким Фирдавсӣ таърих, русум, арзишҳои ахлоқӣ миллӣ, ватандорӣ, ватандӯстӣ ва дигар суннатҳои мардуми моро дар ҳамин асари худаш бо таълифи шоҳнома яъне зинда кард ва устувор намуд.
از این نقطه نظر خودی فردوسی هم زمانی که شاهنامه رو تعریف کرد، البته یک چند بیت‌های بسیار معروفش هست که میگوید بناهای آباد گردد خراب، ز باران و از تابش آفتاب پیفکندم از نظم کاخ بلند، که از باد و باران نیابد گزند، نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکندم. واقعا این قصر با شکوه معنوی که حکیم فردوسی پایه‌گذاری نمود امروز باعث افتخار تمام مردم عالم به حساب می رود. تشکر زیاد استاد. در حقیقت شاهنامه فردوسی به اون درجه بزرگ است که امروز باید به مباهات باید آموخته شود و مردم تاجیک چی مثلا نفری دانشمند، چی یک کارگری عادی یا مثلا یک زنی خانشین یا یک جوانی مثلا دانشجو یا یک جوانی کارگر باید از شاهنامه باخبر باشند. وقتی که ما در حقیقت همین شاهنامه رو مطالعه میکنیم، شما در اینجا ذکر کردید، ما از گذشتگان بزرگ خود افتخار میکنیم و البته من اطمینان کامل دارم که همین عامل برای آینده تاجیکستان باز بزرگ شدن نیز سبب میگردد و بیهوده نیست پیشوای ملت برای تقدیم به هر یک عائله تاجیک کتاب شاهنامه رو اقدام نگرفتند. و اکنون من میخواستم به واسطه به موضوع امروزه برنامه برگردیم که موضوع ما پادشاهی لهراسب در شاهنامه بود. شما میگفتید که درباره همین لهراسب در شاهنامه چی گفته شده است؟ درباره پادشاهی او فردوسی چه ها را بیان کرده است؟ تشکر زیاد. البته ما میدونیم که شاهنامه مجموعه داستان‌های قهرمانی هست و اگر ماهیتاً به موضوعهای شاهنامه توجه کنیم، محققان شاهنامه رو به سه قسمت جدا کردن، یعنی قسم اساطیری، قهرمانی و تاریخی، یعنی واقعات تاریخی. این در آخری شاهنامه مستور است و موضوعی که ما امروز همراه شما در مورد آن اظهار اندیشه میکنیم این داستان پادشاهی لهراسب است که یکی از داستان‌های بسیار جالب شاهنامه به حساب می رود و باز هم از آن جهت به اندیشه من این داستان جالب است که پرسناژ هایی که در همین داستان ها هستند، لهراسب، پسرش گشتاسب و پسر او اسفندیار. البته ما میدونیم که اسفندیار یک سیمایی هست در شاهنامه که در برابر رستم یک صاحب نیروی بسیار عظیم بود و وقتی که ما حتما شاهنامه گفتیم، حتما وقتی رستم رو یاد میکنیم، سهراب، سیاوش، تهمینه، حتما اسفندیار یکی از چهره‌های بسیار روشنی و معروفی همین شاهنامه است. و در مورد پادشاهی لهراسب فردوسی تاکید میکند که البته ما میدانیم که فردوسی پیش از آن که شاهنامه را تالیف کند چندین سرچشمه ها را آموخته بود. این سرچشمه ها همچون سرچشمه های شاهنامه خدمت کردند که یکی از آنها شاهنامه دقیقی بود. دقیقی در سال 977 کشته می شود و کاری که او آغاز کرده بود، یعنی تالیف شاهنامه، او نزدیک 1000 بیت شاهنامه خود را تالیف کرده بود. انا همین داستان لهراسب جزوی فعالیت ایجادی دقیقی هست که در شاهنامه فردوسی وارد کرده شده است و طبق همین داستان لهراسب تقریبا خاندانش به پادشاهان پیشدادی میرسد و وقتی که او پادشاه می شود، یعنی بر تخت می نشیند، صاحب دو پسر می گردد، یکی زریر و دیگری گشتاسب. زریر هم یک سیمایی بسیار روشن در شاهنامه هست، یک پهلوانی هست و گشتاسب، البته گشتاسب هم یکی از قهرمانان شاهنامه می باشد که در مجموع برای هم لهراسب و هم گشتاسب برای به مردم رسانیدن، یعنی رسالت خود، یعنی پادشاهی خود و با عدل و داد حکمرانی کردن سعی کردند و فردوسی تاکید میکند که وقتی که لهراسب بر تخت نشست او بیشتر توجه داشت به فرزندان کیکاووس و از این لحاظ
ба наберагони Кайковуз таваҷҷӯҳ дошт ва ҳамин боис гардид ки писари ӯ Гӯштосп ки як ҷавони бисёр далер шуҷоъ буд, яъне як андоза аз ҳамин номеҳрубониҳои падар ранҷида хотир гашт ва аз падар хоҳиш кард ки тахту тоҷро ба ӯ диҳад. Аммо падар гуфт ки ҳанӯз ту ҷавон ҳастӣ, ҳанӯз вақти он нарисидааст ки ту подшоҳ шавӣ ва барои ин ту андеша карда сухан гӯй, ҳанӯз барои ту фурсат ҳаст. Ва Гӯштосп аз ин гуфтори падар ранҷида хотир гашт ва ҳамроҳи 300 нафар саворагони худаш пойтахтро тарк кард ва ба сӯи Ҳинд раҳсипор шуд. Рӯзи дигар вақте ки Лӯҳрос аз ин кори писараш огоҳ гардид, бисёр андӯҳгин шуд ва паҳлавонон ва аз ҷумла писараш Зарирро барои дарёфти Гӯштосп фиристоданд ва Зарир бародари худро дарёфт. Инҳо дар Кобул бо ҳам вохӯрданд, бо ҳамдигар суҳбат карданд, аз номеҳрубониҳои падар гуфтанд, вале Зарир муваффақ шуд ки андешаҳои худро баён дорад ва ӯро бозгашта биёрад. Гӯштосп баргашта омад ва чанд муддат истод ва боз ҳам чун номеҳрубониҳои падара мушоҳида кард, боз ҳам ватанро тарк кард ва ба мулки қайсари Рум роҳ гирифт. Ва Лӯҳрос боз ҳам аз кирдори худ пушаймон шуд. Гӯштосп ба Рум меравад бо тавассути яке аз шахсиятҳо бо номи Ҳашҳӯй хуб аз баҳр мегузарад ва чанд муддат дар мулки қайсари Рум барои худаш касбу кор мекофт. ӯ ба назди дабири қайсар меравад ва худро ҳамчун дабир муаррифӣ мекунад, азбаски аз ин маълум мегардад ки Гӯштосп мисли тамоми шоҳзодагони дигар аз тамоми улум ва ҳунарҳои замони худ бархурдор буд ва дар он ҷо чун гуфтанд ки имкон ҳаст ки дабир шавад, чун ба назди дабири қайсари Рум рафт, аммо дабири қайсари Рум ба ӯ нигоҳ кард ки як фарри иззадӣ дар чеҳраи ӯ пайдост ва ҷуръат накард ки ӯро бипазирад. Гуфт мо барои ту кор надорем ва ӯро ба дигар самт раҳнамоӣ намуд. Ва Гӯштосп албатта ноумед набуд ва ӯ ба назди Настор ном шахсе рафт ки вай Гӯштоспро ба назди Галабон, Настор ба назди Галабон фиристод. Боз ҳам Гӯштосп нишон дод худашро, ҳамин хел муаррифӣ кард ки бо аспсаворӣ, бо ин корҳо ба хубӣ огоҳ аст, бояд ки ӯро гиранд. Вале Настори Галабон боз ҳам Гӯштоспро напазируфт ва гуфт дар чеҳраи ин ҷавонмард фарри шоҳӣ метобад ва ӯро ба назди Сорбон фиристод ва гуфт ту шоистаи дар бори қайсар ҳастӣ, ба он ҷо рафт. Яъне ҳамин ҷо боз ҳам як нуктаи дигар равшан мешавад ки вақте ки Гӯштосп ҳамин сарсониҳоро паси сар мекард, вай андеша кард ки ин шояд натиҷаи он кори ман аст ки бар ман падарамро гӯш накардам ва чунин хориҳою оворагиҳо шояд аз боиси ҳамон бошад. Яъне гуфт ҳар кас ки дарди падар биҷӯяд, аз ин бартар орад ба сар. Яъне касе ки боиси парешонхотири падар мегардад, мисли ман мешавад. Яъне албатта вақте ки мо ин достонро таҳлил мекунем, шояд Фирдавсӣ ба ҳамин масъала таъкид дорад. Ва хуб боз ҳам Гӯштосп кор мекофт, дар байни мардум мегашт ва бо оҳангаре вохӯрд ва оҳангар бо номи Буроб ӯро чун дид ки ҷавони бо китву бозӯ паҳлавонсурат аст, ӯро хост ба оҳангархонаи худаш ба кор гирад. Чун бо як путк ба сандон Гӯштосп мезанад, сандон 100 пора мешавад ва Буроб аз тарс боз ҳам Гӯштоспро раҳо мекунад, бале ба кор намегирад. Вале як нафар деҳқоннажоди, як марди оддӣ деҳқон ки Фирдавсӣ таъкид мекунад ки аз нажоди Фаридун буд, Гӯштоспро ба хонаи худаш меорад ва чанд муддат Гӯштосп дар он ҷо зиндагӣ мекунад. Ва хуб вақте ки Фирдавсӣ ба ҳамин нукта ишора мекунад, таъкид мекунад ки қайсари Рум ҳам 3 духтар дошт. 3 духтарои бисёр бошарму шоистаи буданд ва расми онҳо ҳамин хел буд ки духтар аз як манзар меистод ва паҳлавонҳо ва хостгорҳо мегузаштанд
و آنها رو دختر باید یکی از آنها رو انتخاب کند. یکی از دختران بسیار شایسته قیصر با نام کتایون. کتایون این در شاهنامه مادر اسفندیار است، آینده همسری همین گشتاسپ. وای کتایون قبلا هم گشتاسپ رو خوب دیده بود. وقتی که برای او انتخاب شوهر پیش آمد، همه آنهایی که از نظر او گذشتند برای او پسند نآمدند و قیصر مجبور شد که یک جشن برپا کند تا اینکه اینجا پهلوان‌ها هنرنمایی کنند و همین دهقانی که گشتاسپ در خانه بود و فرید و گشتاسپ گفت تو رفت در آنجا شرکت کن، چون که تو یک شخص ارزنده هستی، شاید بخت برای تو هم بخندد، تو رو انتخاب کند. همین طریق چون گشتاسپ آنجا رفت و کتایون او را دید، دریافت که این همون نفری هست که در خوابش دیده است. آنها با روزگی قیصر، هرچند قیصر نمیخواست و به خاطر دخترش روزگی داد، اینها پیمان زناشویی بستند، ولی قیصر باز هم نمیخواست که به یک نفری که اصل نسبش معلوم نیست، گشتاسپ خود را پنهان میکرد که بودن خود را، دختر خود را دهد. از این نقطه نظر آنها را بعد از ازدواج گفت که شما در قصر من نمیستید، باید که علاج کاری خودتان را یابید. گشتاسپ و کتایون به خانه همون دهقان می آیند و چند مدت اونجا زندگی میکند. کتایون یک زنی چنانه که در اثر تصویر می شود، یک زنی بسیار شایسته و وفادار بود. یک انگشتری قیمت خود را فروخت و قیمت آن را هزینه زندگی خودشان کردند. در برابر این خودی گشتاسپ هم به شکار می رفت، نخچیر شکار میکرد و برای مردم اون ده کمک های خود را دریغ نمی داشت. همین گونه یعنی اینها زندگی خود را پیش می بردند. بعد یکی از دخترانی باز هم قیصر یک خواستگاری پیدا شد. از بس که قیصر دختری اولینش به یک نفری به اندیشه خودش به اصل، به نسب یا بیگانه رسیده بود، از این نقطه نظر و شرط گذاشت که کسی که در همین قلمروی کشوری من گفت یک گرگ پیدا شده است که همه رو به ضابطه میکند، کسی که همین گرگ رو کشد من دخترم رو به همون میدهم. این پهلوانی که خواستگار دختر قیصر بود میرین نام داشت و از بس که او میدانست که نمیتواند با اون گرگ سر به سر باشد، به نزد گشتاسپ می آید و از او خواهش میکند که همین شرط قیصر رو اجرا کند. گشتاسپ از میرین همون شمشیر سلم، اینها چون که ما میدانیم که در شاهنامه منوچهر هست و 3 پسر داشت، سلم، تور و ایرج، یعنی شمشیر سلم در دست میرین بود. اون رو به گشتاسپ میدهد و گشتاسپ قهرمانی نشان داده گرگ رو میکشد و میرین صاحب دختر قیصر میشود. دیگر دختر قیصر هم یک طلبگاری پیدا می شود به این دختری قیصر، جوانی پهلوانی با نام اهرن. باز هم به نزد میرین می آید و می پرسد که تو چگونه توانستی که همون گرگ را کشی؟ من به خواستگاری دختری قیصر رفتم و شرط گذاشت که یک اژدهایی هست، اون رو باید اگر کشم بعد دخترش را به من می دهد. و اهرم تاکید کرد که من باوری ندارم که تو خودت همینقدر شجاعت داشته باشی که اون گرگ را کشی. از این نقطه نظر چون میرین دیگر امکان نداشت، راستش را گفت که همون یک پهلوانی که در خانه همون دهقان می ایستد، من همون را به یاری خواستم، تو هم به همون مراجعت کن. اهرن هم به نزد گشتاسپ رفت و گشتاسپ آمد و همون اژدها رو کشت. البته این تصویرها در شاهنامه بسیار مبالغه های بسیار زیبا، تصویرهای بسیار زیبا دارد و اهرن هم صاحب دختری قیصر گردید و بوری قیصر یک جشن برپا نمود. اونجا پهلوان‌ها زور آزمایی میکردند. در همین جشن گشتاسپ هم شرکت نمود و قهرمانی ها نشان داد. قیصر حیران شد و پرسید که این کی است؟ گفتند که این همون گشتاسپ است و وای درک کرد که گشتاسپ یکی از باید در اصل چون فر ایزدی او را مشاهده کرد، یکی از شخصیت های بزرگ باید باشد و همین طور
یعنی قیصر عذرخواهی نمود از این پهلوان، از گشتاسپ و او را به قصد خودش راه داد و در قصر قیصر گشتاسپ از یک جایگاهی خاصی برخوردار شد. به توسط گشتاسپ مملکت‌های همسایه هم به تصرف قیصر در آمدند، از جمله شاه الیاس را مغلوب کرد و مجبور کرد که او به خزانه قیصر هر ماه خراج دهد و در سر قیصر باز هم هواهای دیگری پیدا شد. خواست که شاه ایران را هم تصرف کند، یعنی آنها را مجبور کند که خراج دهند و از این خاطر آدم رسول فرستاد به نزد لهراسپ، گفت که تو باید برای ما خراج دهی. لهراسپ بسیار حیران شد، مشوش شد و تمام شب اندیشه کرد که این پادشاه یعنی قیصر روم چنین قدرت نداشت، این جرأت از کجا باشد و جرأت او از کجا پیدا شد. بسیار اندیشه کرد و فردا رسول را دعوت کرد، برای او خیلی هدیه ها داد و همین مسئله را بر میان گذاشت و رسول گفت که در درگاه او یک جوانی هست که به دختری او یعنی ازدواج کرده است و همین جوان به پسری تو یعنی به ضریر بسیار مانند هست. یعنی این قدرت قیصر روم از همین است و لهراس هم درک کرد که این پسری خودش است. بنابر همین هم ضریر رو همراه همین رسول فرستاد. وقتی که ضریر به قیصر روم آمد، برادر خود را دید و اینها هم دیگر را شناختند. این مطلب ها رو با قیصر در میان گذاشتند. قیصر هم خرسند شد برای اون که پیوند دو کشور نه با راه جنگ بلکه با راه بسیار دوستی و با راه دیپلماتی اگر زبان امروز کرده بله با خویش و تباری این مسئله ها حل شد و گشتاسپ باز هم به نزد پدر برگشت. یعنی ما وقتی که به این داستان توجه میکنیم میبینیم که گشتاسپ هم یک جوانی تصویر شده است که به برز و بالا یعنی مثل رستم است و موبدان هم وقتی که درباره گشتاسپ اندیشه میکردند تاکید میکنند که گشتاسپ واقعا سزاوار تخت و تاج است و این اندیشه هایی که ما حاضر در اینجا بیان کردیم اینها همش داستانی هستند که حکایتی هستند که دقیقی در همین ضمن 1000 بیت خودش بیان داشته است و اگر ما در ادامه داستان توجه کنیم فردوسی در مورد خواب دیدن خود دقیقی را ذکر میکند و تاکید میکند که جوانیش را خوی بد یار بود، ابوبد همیشه به پیکار بود. یعنی در مورد دقیقی اندیشه میکند و نظمی البته نظر انتقادی خود را نسبت نظم دقیقی ابراز می‌دارد و تاکید میکند که به واسطه همین 1000 بیت مولی چه هست؟ مولی دقیقی هست و همین طریق لهراسپ تاج و تخت را به پسرش به گشتاسپ میدهد و خودش در آتشکده مشهور نوبهار مقیم میشود. البته در بلخ یک آتشکده بسیار بزرگ بود که نامش در تاریخ بسیار مشهور هست. فردوسی تاکید میکند که این آتشکده رو چنانی که امروز تازیان یعنی عرب ها مکه رو احترام و اعزاز میکنند همین گونه احترام در بین مردم داشت. یزدان پرستان اون رو هم گونه احترام میکردند و در همین دوره پادشاهی گشتاسپ که فردوسی میگوید 120 سال بود، زردشت به ظهور می آید. گشتاسپ دین زردشت را میپذیرد و این دین را در جهان انتشار میدهد. گشتاسپ صاحب فرزندان می شود و یکی از آنها همین اسفندیار است که برای تقویت بخشیدن دولتداری پدر سهم بسیار ارزنده میگذارد، ولی فردوسی تاکید میکند که با بدگویان شاه یعنی گشتاسپ نسبت پسرش اسفندیار بدگمان می شود و ما میدونیم که در همین شاهنامه همین به مسئله مثلا اونهایی که غیبت، خیانت، اونهایی که همیشه در سر اندیشه های ناسالم دارند و میخواهند همیشه آرامی های جامعه رو خللدار سازند بسیار هستند، اما در همین یکی از ندیمان گشتاسپ با نام جاموس بود که همه هم با لهراسپ در زمان لهراسپ زندگی کرده بود، هم در دوران گشتاسپ زندگی کرده بود. او میدانست که جنگ البته برای آدم خوشبختی نمی آورد، بدبختی می آورد
ولی با بدگویی یکی از نزدیکان گشتاسپ که گویا خویش او هم بود با نام گورازم یعنی باعث می‌گردد که اسفندیار رو پدرش در بند کند. وقتی که اسفندیار در بند می‌شود باز هم یکی از شاهان کشوری همسایه از چین یعنی ارجاسپ به کشور ایران هجوم میکند و ارجاسپ لهراسپی که ما دربارش قبلا صحبت کردیم و در آتشکده نوبهار 30 سال نشسته بود، یعنی او را میکشد و گشتاسپ مجبور میشود که پسر خودش اسفندیار رو باز هم از بند رها کند و او را فرستد. و در اینجا چندین ماجراهایی هست که بین گشتاسپ و ارجاسپ صورت میگیرد. سرانجام ارجاسپ کشته میشود و در همین داستان همون سوژه بسیار معروف هفت خان اسفندیار هم نقش شده است. یعنی اسفندیار وقتی که به جنگ ارجاسپ می رود همین هفت خان را طی می کند. هر یکی از این خان ها یعنی با جنگ با گرگ، جنگ با دیو، جنگ با سیمرغ، یعنی همه ها در پی هم نقد شده است و از کارنامه‌های بزرگی اسفندیار جوان حکایت می‌کند. خوب، تشکر زیاد استاد. در حقیقت شما وابسته به پادشاهی لهراسپ در شاهنامه بسیار سخن‌های خوب گفتید و آن را بسیار یک به طور زیبا تصویر نیز کردید و من فکر میکنم که توجهی بینندگان عزیز ما به همین شاهنامه به داستان‌های او و از جمله به پادشاهی لهراسپ بیشتر می شود و آنها به چی؟ به شاهنامه خوانی روی می آورند. خوب، در اینجا من از شما پرسیدنی هستم، حکمتی همین داستان به فکر شما از چی عبارت است؟ تشکر زیاد. در این داستان حکمت‌های زیادی هستند که خواننده البته به ذوق هر یک خواننده وابسته است که نکته‌هایی را از درون آن برای خود بیرون می‌کشد و پیش از همه ما اگر توجه کنیم در باره نکوهشی جنگ می‌فهمیم. البته وقتی که جنگ ها بین گشتاسپ و ارجاسپ صورت میگیرد 4 فرزند اسفندیار در این جنگ کشته می شود، زریر برادری گشتاسپ کشته می شود و چندین قهرمانان دیگر کشته می شوند. یعنی آفت این جنگ ذکر می گردد و البته ما درک می کنیم که آسایش و آرامی انسانیت را پیش از همین جنگ از بین می برد. و البته نکته دیگر که ما درباره پدر و مناسبت فرزند در بالا ذکر کردیم، شاعر در همین داستان میگوید که همه گفت هر کس که دردی پدر بجوید از این برتر آورد به سر. یعنی اینجا درباره احترام پدر و فرزندی، مناسبت پدر و فرزندی البته نکته هایی را خواننده میتواند برای خودش بگیرد. و ما درباره میرین که توسط گشتاسپ به دختری قیصر خانه‌دار شده بود ما اندیشه رانی کردیم و در مورد راستی و راستکاری هم در همین داستان نکته هایی هست. گشتاسپ وقتی که قیصر میپرسد بعدا همه گپا بعد راستی میگوید که من اژدهای کشتم، من گرگ را کشتم. در همینجا فردوسی میگوید که سری مایه مردمی راستی ستاره و کژی باید گریست. یعنی که همه کار راستی، یعنی راستی را هیچ زوال نیست و خواه نخواه بوری کج به منزل نمیرسد و دروغ کشوده میشود. در مثال 2 پهلوان رومی یعنی نکته فردوسی به همین اندیشه می آید و تاکید میکند که انسان باید صاحب دانش باشد، صاحب معرفت باشد، صاحب عقل و رای خاصه خودش باشد. و فردوسی در چند جای همین داستان در مورد ناپایدار بودن دنیا، درباره گردش دنیا اندیشه میکند که به یاد ما اون نکته هایی که مثلا درباره دنیا جهان همیشه چشم است، گرد و گردان است گفتنی رودکی به خاطر می آید، یا اینکه وقتی میگوید که چو چوگان فلک ما چوگو در میان برنجیم از دست سودوزیان. البته اینجا ما همون ربایی خیام به خاطر ما می آید که ما لعبت کانیم و فلک لعبت باز از روی حقیقت نه که از روی مجاز. این نکته ها وقتی که مقایسه میکنید مشترکات اندیشه بزرگان را در میابید. همه اینها یعنی بی ثبات، ناپایداری دنیا و در این دنیا انسان باید چگونه زندگی کند، رسالت انسان از چی عبارت است.
شاعر میگوید که زرندودگان را بر آتش برند پدید آید آنگه که مس یازرند. یعنی همین ما وقتی که این داستان رو میخونیم از روی عمل، رفتار، کردار، گفتار پرسناژ های شاهنامه ما درک میکنیم که اینها جوهرشان تا کدام اندازه رشد کرده است یا به سوی انسانیت میل دارد، جوهرش چگونه است، این انسان چگونه است. یعنی این نکته ها برای هر یک خواننده، برای هر نفری که با شاهنامه یعنی انس و ارادت پیدا میکند البته آموختنی است و به سبب نیست که شاهنامه اثر جاودانه برای تمام دوران و قرون و عصرها پذیرفته شده است. فکر میکنم ان همین حکمت هایی هست که در ضمن عملیات قهرمان ها ما اون رو از دیدگاه خود تحلیل میکنیم و به اون بهاگذاری میکنیم. خوب، تشکر زیاد استاد. در حقیقت شاهنامه حکیم فردوسی سراپا عبرت است، سراپا مصلحت است، سراپا هدایت به راه درست و به راه راستی است که البته خواننده آن هرگز پشیمان نمیشود و یک درس بزرگی عبرت برای خودش، برای حیاتش البته گرفته میتواند که ما همین چیز را به بینندگان عزیز برنامه ترغیب و تشویق میکنیم که شاهنامه را وقت یابند و شاهنامه خوانی کنند. و برای اشتراکتون باری دیگر عرض سپاس میکنیم. بسیار یک صحبتی گرم داشتیم درباره پادشاهی لهراسپ در شاهنامه و من اطمینان کامل دارم که بینندگان عزیز ما از این صحبت ما خلاصه های خود را برای خود برداشته گرفتند. و بینندگان عزیز، مهمون امروزی برنامه فردوسی و شاهنامه او بودند دکتر علم‌های فیلولوژی پروفسور توجیبای سلطانی و ما با ایشان پادشاهی لهراسپ در شاهنامه را موردی بررسی و تحلیل قرار دادیم. در همین جا برنامه فردوسی و شاهنامه او به آخر میرسد. برنامه‌های دیگری تلویزیون ولایت سوخت ادامه دارند. ما را همراهی نمایید. خیر.